الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ 11ویں شریف کے متعلق جو اکثر لوگ 11ویں شریف کہتے ہیں کہ یہ کھانا کیسا کھانا ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، کیسا ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز بھی اللہ رب العزت کے نام کی دی جائے وہی مسلمان کے لیے کھانی جائز ہے، اور وہی چیز جائز اور حلال ہے جس کو دین جائز اور حلال پہ ہو۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کیا ایمان والوں یعنی ایمانداروں کو ہی وہ خطاب ہے، تم پہ یہ چیزیں حرام ہیں، اور ان میں ایک چیز جو شمار کی وہ ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، ایسی چیز جو غیر اللہ کے لیے پکاری جائے۔ اہل کا معنی ہے اس پہ آواز بلند کی جائے، یہ کہا جائے کہ یہ چیز فلاں کی ہے، اس پہ آواز بلند ہو تو وہ چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اب اس میں ایک تو ہے کہ اشارے ثواب کرنا، اشارے ثواب کرنا تو اس پہ تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، کوئی بھی شخص جب چاہے بغیر اس میں کوئی وقت کا تعین کیے یا وقت کا بھی تعین کر لے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی، اگر وہ اس کو وقت کوئی کسی جگہ میں نہ سمجھے، اپنے کسی فوت شدہ عزیز کو، قریبی رشتہ دار کو، ماں کو، باپ کو، کسی بھی اپنے رشتہ دار کو ثواب پہنچانا چاہے، اس کے لیے وہ غریبوں کو، مسکینوں کو صدقہ یا خیرات کر دے، کوئی کھانا کھلا دے، کوئی بھی چیز دے دے، اس کو کہتے ہیں اصالہ ثواب کرنا، یہ تو جائز ہے، اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 11ویں اس لیے اصالہ ثواب میں نہیں آتی کہ یہ دینے والے لوگ جو ہیں ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر غوث پاک خوش ہوں گے، ہمارا پھنسا ہوا کام، مشکل بنی ہوئی ہم پر ٹل جائے گی، ہماری مصیبت ٹل جائے گی، ہمارا بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی، غوث پاک کی 11ویں دیں گے تو شادی کا بندوبست بن جائے گا، تجارت میں نقصان ہو رہا ہے، نفع نہیں ہو رہا، 11ویں دیں گے تو نفع ہو جائے گا، غوث پاک کی نظر عنایت ہو جائے گی، کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، اسی طرح کوئی سیاسی لیڈر ہے وہ کہتا ہے میں جیت جاؤں، وہ پیسے دے دے گا، اسی طرح ہر کوئی اس نیت سے دیتا ہے کہ غوث پاک کی نظر عنایت سے میرا کام بن جائے۔ تو یہ چونکہ نظریہ غوث پاک جس کو یہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کے تقرب کا یہ نظریہ بن جائے گا، اور جب ان کے تقرب کے لیے یہ چیز ہو جائے گی تو یہ حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ میں آ جائے گی۔ اور یہ آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ جب 11ویں کا چندہ اکٹھا کرتے ہیں، پہلی چاند کو یا دوسری چاند کو مسجدوں میں، شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں جب بھی وہ اکٹھا کرنے والے آتے ہیں تو وہ یہ آواز لگا رہے ہوتے ہیں اور بھائی غوث پاک کو خوش کر لو، بگڑی بنا لو، اپنے بیٹوں کا مستقبل سنوار لو، اپنے کاروبار میں ترقی کر لو، اپنے جانوروں کے دودھ میں اضافہ کر لو، اپنا یہ بنا لو، وہ بنا لو، بھائی غوث پاک کے وہ یہ اسپیشل صدا لگاتے ہیں مسجدوں میں بیٹھے ہوئے، وہ زبان کی چش کو لینے والے صرف کھانے کے لیے انہوں نے دیکھو دین کیسا بنا دیا، اور کہتے ہیں بھائی غوث پاک آپ پر خوش ہوں گے، تو جب غوث خوش ہوگا تمہارا کام بن جائے گا، تمہاری بگڑی بن جائے گی۔ تو لوگ دیکھا یہ گیا ہے کہ بالکل وہ لوگ جو 1 روپیہ بھی دینے کی طاقت نہیں رکھتے وہ 5 اور 10 روپے دے رہے ہوتے، وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری غربت مٹے گی، ہمارا کام بنے گا، ہماری بگڑی بن جائے گی، ہماری ڈوبی ہوئی تر جائے گی، مشکل ٹل جائے گی، مصیبت ہٹ جائے گی، نفع ہی نفع ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، بیماری نہیں رہے گی، شفا آ جائے گی۔ بیمار اس لیے دے رہا ہے کہ اسے شفا آ جائے، ان پڑھ اس لیے دے رہا ہے کہ اس کے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے گا، کسی کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، کسی کے اتنے ویزے کے پیسے دیے ہوئے ہیں، جلد اس سے فراڈ کر رہا ہے، وہ اس لیے دے رہا ہے کہ ویزا بھی آ جائے گا، مجھے وہ اس کو غوث پاک، کیونکہ غوث پاک کو وہ کوئی معمولی چیز نہیں سمجھتے، چونکہ وہ
अल्लाह के सिवा दूसरे के नाम का तकर्रुब चाह रहे हैं, उनकी खुशी चाह रहे हैं और चीज अल्लाह की बनाई हुई दे रहे हैं, इसलिए वो चीज इस तकर्रुब की वजह से हराम हो जाएगी। हाँ, अगर वो मौलवी साहब मस्जिद वाले पहले दिन से ये ऐलान करे भाई ये हम गौस पाक की रूह को साले सवाब करना है, उनको साले सवाब पहुंचाना है, उनकी रूह को हमने ये सवाब पहुंचाना है, तो फिर तो कुछ इसमें कुछ नजरसानी की जा सकती है। और अगर वो तकर्रुब के लिए है तो फिर वो मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जैसे अल्लाह ने कहा खिंजीर हराम है, इसी तरह वो 11वीं का गोश्त, 11वीं के चावल, 11वीं का बदाना, 11वीं के आम, 11वीं का आलू बुखारा, 11वीं की वो क्या कहते हैं, जिस शक्ल में भी दी जाए वो अहले इस्लाम पर, मुसलमानों पर, मुवाहिदों पर उसका खाना हराम है। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जो वो इसमें दाखिल है क्योंकि वो उस शेख का अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का तकर्रुब चाह रही है। और ये बात बड़ी वाज़ेह है, इसको इशारे सवाब इसलिए नहीं कह सकते कि उनके नजर में अब्दुल कादिर जिलानी कोई आम आदमी नहीं है, वो तो गौस है और गौस उनमें नबी से बाद गौस का दर्जा होता है, उनमें गौसे आजम कहते हैं उनको। हालांकि दीन में, कुरान में, हदीस में कि कोई गौस नहीं है अल्लाह पाक के सिवा, कोई मुश्किल कुशा नहीं है अल्लाह के सिवा, जैसे कुरान मजीद में ने कहा। और जैसे उनकी खुद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उनकी तालीमात में कोई गौस नहीं है, जैसे हदीस में कुरान में अल्लाह ने कहा इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को फरमाया तुम अपने रब से इस्तिगासा कर रहे थे, तो गौस कोई नहीं है दूसरा उनके ख्याल में। तो अब्दुल कादिर जिलानी कोई आम आदमी तो नहीं है, गौस पाक है। और गौस उनके यहाँ कितनी ताकत रखता है, उसके वो कितने मफरूजे और कितनी मनगढ़ंत हिकायतें उन्होंने गढ़ रखी हैं। कभी कहते हैं कि वो 11 साल की 12 साल की डूबी हुई बेड़ी गौस पाक ने उतार दी थी, निकाल दी थी, बल्कि उस पर हिकायत भी है। कहते हैं वो इंडिया में कोई बेड़ी जा रही थी, उसमें लोग बैठे हुए थे, तो जरा दरिया में पानी आया तो बेड़ी हिचकोले लेने लगी, तो लोग अपनी सुनी सुनाई बातें करने लगे, या गौस पाक, या गौस पाक। तो वो आदमी तरीक पे जा रहा था, उसने कहा भाई इनको नहीं पुकारो, किसी दूसरे का नाम लो। उनका नहीं, तुम क्या कह रहे हो, तुम गौस पाक का मुनकर है? उनका नहीं, मैं मुनकर नहीं हूं, ये जो तुम्हारे अकीदे के मुताबिक आज डूबेगा तो 12 साल के बाद निकालेगा और मेरी कल तारीख है, किसी दूसरे को पुकारो जो हमें पार लगा दे। तो गौस पाक उनके यहाँ कोई मामूली हैसियत नहीं रखते। तो याद रखिए कोई गौस नहीं है अल्लाह पाक के सिवा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी बहुत नेक आदमी थे, मुवाहिद थे, बड़े अल्लाह वाले थे, बड़ी उनकी इबादतें, बड़ी उनकी रियासतें, लेकिन वो उनके लिए हैं। ये लोग जो अगर इशारे सवाब हो तो ये अपनों के लिए करें जो मरते ही इस्लाम पर नहीं, क्योंकि इनकी अक्सरियत, ये सुन्नी कहलाने वालों की अक्सरियत फराइज को भी पूरा नहीं करती। इनके मुर्दे तो नमाजें भी उनकी पूरी नहीं है, बाकी दीन तो एक तरफ रहा। अगर इशारे सवाब करना हो तो ये अपनी माँ के लिए करे, अपने बाप के लिए करे, ये गौस पाक के लिए इशारे सवाब क्या करे जो इनके यहाँ बख्शे बख्शाए, दूसरों को भी बख्शवाने वाले हैं। इसलिए ये इसका खाना 11वीं का मोमिनों के लिए जायज नहीं होगा, क्योंकि ये गैर अल्लाह की तकर्रुब के लिए होता है। दूसरी बात ये, यहाँ से बरेलवी मौलवी ये भी मुगालता देते हैं कि गैरुल्लाह से मुराद अल्लाह के गैर हैं, तो ये कोई नेक लोग अल्लाह के गैर तो नहीं होते। तो याद रखिए गैर का माना अरबी में सिवा के है, चाहे वो कौन भी हो। तो यहाँ अल्लाह पाक ने फरमाया वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, वो चीज जो अल्लाह के सिवा दूसरे के नाम की कर दी जाए। बहरहाल इसमें वो कुर्बानी और चीज होती है। कुर्बानी का मकसद होता है उस शख्स की तरफ से, ये मकसद नहीं होता कि उस शख्स के नाम की है। जैसे हम कहते हैं ना ये कुर्बानी हम दे रहे हैं, तो कुर्बानी में उस शख्स की तरफ से होती है। ये जो 11वीं देते हैं ये तकर्रुब के लिए होती है और हजरत उनके अब्दुल कादिर जिलानी को खुश करना है ताकि इनकी मदद आए, इनकी वो नुसरत करे, इनकी वो बिगड़ी बनाए। तो इस तकर्रुब की वजह से अल्लाह के सिवा जिनके अल्लाह की मखलूक के लिए ये कर दी है, जो कतअन जायज नहीं है, और इसका खाना भी मुसलमान के लिए जायज नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलाग।